ایک شاعر نے کہا، نہ دولت میں نہ جاہ میں نہ رسم و راہ میں ہے، اس زندگی کا کیف و سرور صلی علی میں ہے۔ درود شریف سے پہلے تھوڑا سا استغفار کر لیا جائے۔ استغفار کرنے سے ہماری زبان پاک ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھے گا، اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا اللہ فرما رہے ہیں میں اس پر بھی سلام بھیجوں گا۔ اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا، دنیا کو سجایا، زمین آسمان کو پیدا فرمایا، اور اس ذات سے بڑھ کر کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے جو آپ علیہ السلام سے بڑھ کے ذات ہو۔ تو آج ہم ان پر صلاۃ و سلام بھیجنے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے کہ جیسا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجیں، درود شریف پڑھیں تو ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور 10 گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، اور 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ درود شریف بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ ایک شاعر نے کہا، نہ دولت میں نہ جاہ میں نہ رسم و راہ میں ہے، اس زندگی کا کیف و سرور صلی علی میں ہے۔ درود شریف ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے۔ دور حاضر کا انسان گو نہ گو پریشانیوں میں، مسائل، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ جیسی کیفیات سے نہ صرف دوچار ہے بلکہ مصائب و آلام کی ایسی وادیوں میں سرگرداں ہے جس سے بچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں محال نظر آتا ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس میں طاقت پاتا ہے، حالات سے نبرد آزما ہونے اور ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سعی لا حاصل کے بعد جب بھی وہ تھک جاتا ہے تو آخر اسے ایک ہی درد دکھائی دیتا ہے جہاں اس کے سارے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے، اور وہ درد ایک خداوند قدوس کا در ہے۔ اس در سے روشناس کرانے والی ذات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ اس عظیم ہستی کا اس احسان عظیم کے بدلے میں ہمارے اوپر حق ہے ہم اس ذات مقدسہ پر کثرت سے درود شریف پڑھیں اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔ پھر اس میں فائدہ بھی انسان کی اپنی ذات ہی کا ہے کہ درود شریف ہموم و غموم اور افکار و وساوس سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مناسب ہے کہ درود شریف سے پہلے تھوڑا سا استغفار کر لیا جائے۔ استغفار کرنے سے ہماری زبان پاک ہو جائے گی، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات ہم سب کو دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں کچھ لوگ بیٹھیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجیں تو یہ مجلس ان لوگوں کے لیے قیامت کے روز حسرت کا سبب ہوگی، اگرچہ ثواب کے لیے جنت میں داخل بھی ہو جائیں۔ اور دوسری جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے،
اور آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ भेजा होगा। तो इसलिए हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, ताकि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हों। और जो शख्स करीब होगा क़यामत के रोज़, और वो हौज़े कौसर पर भी करीब होगा, जन्नत में भी इंशाअल्लाह करीब होगा, तो इसी के अंदर हम सब की उम्मत मुहम्मदिया की आफ़ियत है। और फरमाया कि पक्का बख़ील वो है जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दुरूद शरीफ ना भेजे। यानी कि जिस इंसान के सामने, जिस मुसलमान के सामने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का नाम लिया जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाए, और वो सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दुरूद शरीफ ना पढ़े, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो पक्का बख़ील है। तो इसलिए हमारे सामने जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाए तो हमें फ़ौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और फरमाया कि मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ भेजा करो, क्योंकि वो तुम्हारे वास्ते ज़कात है, यानी नफ्स की पाकीज़गी का ज़रिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़कात की ज़रूरत नहीं है, फरमाया वो तुम्हारे सामने ज़कात है, यानी नफ्स की पाकीज़गी का ज़रिया है, तुम्हारा नफ्स पाक होगा, इसलिए बकसरत दुरूद शरीफ भेजा करो। और फरमाया कि वो शख्स ज़लील व ख्वार हो जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। यानी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाए, आपने फरमाया कि मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद शरीफ ना भेजे, वो शख्स ज़लील व ख्वार हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के सामने मेरा ज़िक्र हो उसे चाहिए कि मुझ पर दरूद शरीफ पढ़े। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। और फरमाया कि जो शख्स मेरा ज़िक्र करे उसको चाहिए कि वो मुझ पर दरूद शरीफ भेजे। और फरमाया कि बेशख्स अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते ज़मीन में गश्त लगाते फिरते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझे पहुँचाते हैं। और वो फरिश्ते किस तरह सलाम पहुँचाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाज़िर होते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ ने आप पर दरूद शरीफ पढ़ा है, सलात पढ़ी है, सलाम पढ़ा है, तो ये हम उनका सलाम लेकर आपके पास आए हैं। आज किसी बड़े इंसान की महफिल के अंदर, किसी सरकारी ऑफिसर के या किसी बड़े सियासतदान के, किसी मिनिस्टर के, पीएम सीएम के सामने किसी का नाम लिया जाए तो हम फ़ख्र से यूँ गर्दन और सर बुलंद करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये वो दरबार है कि जिसके साथ वाला दरबार दुनिया में कोई नहीं है। ये वो हस्ती है कि जो हस्ती दुनिया में दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने, वो जैसे एक शायर ने कहा है, मुहम्मद को बनाकर रब ने वो कलम ही तोड़ दिया है। सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। फरमाया कि वो फरिश्ते जब आप सलाम पढ़ते हैं तो वो आकर मुझे पहुंचाते हैं। और आगे फरमाया कि मैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिला तो उन्होंने मुझे इस बात की खुशखबरी सुनाई कि आपका रब ये फरमाता है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उस पर अपनी रहमत नाज़िल करूँगा, और जो शख्स आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेजेगा, अल्लाह फरमाते हैं मैं उस पर सलाम भेजूँगा। इस पर मैंने सजदा शुक्र अदा किया। कितनी बड़ी सआदत है हमारे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भी भेजें और दरूद शरीफ भी पढ़ें। इतनी बड़ी सआदत की बात है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ेगा, उस पर अपनी रहमत नाज़िल करूँगा, और जो शख्स आप पर सलाम भेजेगा, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं उस पर भी सलाम भेजूँगा। इससे बड़ी हमारे लिए क्या सआदत हो सकती है
یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔